अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्या नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु आपको आम रफ खातार ना एपाई तो जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया इ नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज ना होउची रफ खाता। रफ खातार आजिर फर्दरे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर एक सुंदर जनाना नहीं आसिचंती कंठशिल्पी प्रियंका दास। तेबे आसंत सुनिबा तांको कंठरु से जनानाटी। अच्छा दर्शक बंधु आज रफ खाता फर्द आपण मन को केमिति लागिला निजर सुचिंतित मतामत देबाको अनुरोध। आज पई रहिली नमस्कार। नमस्कार मु प्रियंका दास 14 संकल्प गुहारी सुना भगवान बधिर हिला कि न सुन गुहारी सुना भगवान बधिर हिला कि न सुन सुन थारी मोर जनाना सुन थारी मोर जनाना बधिर हिला कि न सुन गुहारी सुन भगवान बधिर हिला कि न सुन गभीर जलारे गजडा कदिला चक्र प्रसिद्ध नसिले आपण गहन वनरे हरिणी डाकिला घोर विपत्तिर काले तारण मो पाइकी हेली पाषाण गुहारी सुन भगवान बधिर हेले कि न सुन गुहारी सुन भगवान बधिर हेल कि न सुन। केबे संगीत रे तो केबे साहित्य रे केबे दूरदर्शन रे तो पुणी केबे संलाप लेखन रे सबुठी आमे जहां को देखिबा को पाऊ से हेउचंती गीतिकार विजय मल्ल। तेबे आसंत सुनिबा रफ खातार आजिर फर्दरे से जा कहंती। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज सकाळु सकाळु कालुआ ओरफ निमाई दास गोटे कांड कर बसिले से मोर अवतारणा हठात आम एसपीएम परफेक्ट ग्रुप रे देखला बेलू से मत विश कर मो सहधर्मी सहित गोटे जुगल फोटो छाड़ी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मु केते थर कालुआ कही बाबूरे मे 18 तारिख नुह मे 21 तारिख हूँ आम बाहागर तिथि तारीख जो दिन राजीव गांधी को हत्या होता से दिन आउ जड़े ब्रह्मचारी और स्वाधीन युवकर हत्या होता जेते कहले भी से मन रखी भूली जाइए जानी किंतु मुझे मना कली आम ग्रुप रे जे नाई आज मोर विवाह वार्षिकी नुहे से आहरी केते गुड़े पोस्ट सांगे सांगे आसीगला किए लिखिले हाँ आज हुए तो मंगन हो किए लिखिले आज हुए तो भाउज सहित प्रथम भेटभाट हो आउ किए लिखिले ना नहीं आज बोधे अनुकूल होमती नानादी कथा उपरे चर्चा चलला एवं से किछि समय आमे समस्ते भूलीगलु जे आमे गोटे कोरोना कबलित पृथ्वी रे घर बाहर को जाई न पारी घर भितर बंदी अच्छु। एसबीएम परफेक्ट ग्रुप हूँ स्वामी विवेकानंद मेमोरियल कॉलेज छात्र छात्री पुरातन जो माने विभिन्न बैचर विभिन्न बयसर से एक
ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କାଲୁଆ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କରେ। ସେ କାଣ୍ଡର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥାଏ ହଠାତ୍ ସେ କିଛି ଘଟାଏ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିମୁଟି ଦିଏ, ଟିକେ ଚିଆଇଁ ଦିଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଉଚ୍ଛଳ ହେଇ ଉଠୁ, ପୁଣି ଟିକେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇ ଉଠୁ, ପୁଣି ଟିକେ ଛଳଛଳ ହେଇ ଉଠୁ। କରୋନା ସମୟରେ କାଲୁଆର ଏ କାଣ୍ଡଟି କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ତାର ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ କରୋନା ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଶିଖାଇ ଦେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ କେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ଲୋଡ଼ି ହୁଏ କେମିତି, ପରସ୍ପରକୁ ଏକାଠି କରିହୁଏ କେମିତି। ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି ଯେ ନଛୁଇଁ ଯେଉଁଠି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ପ୍ରେମ। ସାମ୍ନାରେ କେହି ନଥିଲେ ବି ଯଦି ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ। ଭୁଲିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବାରମ୍ବାର ଯିଏ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ, ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ତିଥି, ବାର, ତାରିଖ ଏସବୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥହୀନ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। କେଉଁ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛି ସେ କଥା ପରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ବୈଦ, ପରାମର୍ଶ, ବେଡ୍ ଏସବୁ ଉପଶମ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀକି ଯଦି କିଏ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆଉ କେତେବେଳେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଙ୍ଗରୋଧ ଶୀର୍ଷକ କବିତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରଫ୍ ଖାତାର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦରେ କବି ମନୋରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ନମସ୍କାର। ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା କବଳିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛି ଏବଂ ତା'ର ରଫ୍ ଖାତା ଫର୍ଦ୍ଦରେ ମୁଁ ଆଜି ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର କବିତା ସଙ୍ଗରୋଧ। ତମେ ଆଉ ମୁଁ ସଙ୍ଗରୋଧ ଭିତରେ, ତାଲା ପାର୍କରେ, ମନ୍ଦିରରେ, ମସଜିଦରେ, ଗିର୍ଜାରେ, ତାଲା ପାର୍କରେ, ମନ୍ଦିରରେ, ମସଜିଦରେ, ଗିର୍ଜାରେ, ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ, ପାର୍କରେ ଆଉ ସପିଂ ମଲ୍ରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଭୟରେ। ତାଲା ଗିର୍ଜାରେ, ପାର୍କରେ, ସପିଂ ମଲ୍ରେ, ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଭୟରେ। ସହରଠାରୁ ଗାଁ ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ କରୋନା ମାତିଛି। ସହରଠାରୁ ଗାଁ ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ କରୋନା ମାତିଛି। ମଣିଷ ଦେହକୁ ଡେଇଁ ରକ୍ତ ଶୋଷୁଛି। ମଣିଷ ଦେହରୁ ମଣିଷ ଦେହକୁ ଡେଇଁ ରକ୍ତ ଶୋଷୁଛି। ନିରୀହ ଜୀବନ କେତେ ଅକାଳେ ଝରୁଛି। ନିରୀହ ଜୀବନ କେତେ ଅକାଳେ ଝରୁଛି। ଏ ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶ ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷ ଆଜି ଘରେ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ, ଏ ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶ ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷ ଆଜି ଘରେ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବାହାରିଛି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରେ। ଆସ ବନ୍ଧୁ, ଆସ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ଅବରୋଧ କରିବା। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ, 2 ଗଜର ଦୂରତା ଆଉ ସଙ୍ଗରୋଧର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବା ନୂଆ ସକାଳର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ। ନମସ୍କାର। କେବେ ଲଢ଼େଇପାଲାର ବିଚାରପତି ଆସନରେ ତ ପୁଣି କେବେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗମରେ ଭାବଭକ୍ତି ଭରା ଜଣାଣକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁଥିବା ସରଳ ମଣିଷଟିଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ତେବେ ରଫ୍ ଖାତାର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଭାରତବର୍ଷ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଦେଶ। ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ସେ ଭାରତୀୟ ମହାନୁଭବତାରେ
ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ପାବନ ଭୂମି, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ଭୂଖଣ୍ଡ। ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବା କେମିତି ତ୍ୟାଗର ମହର୍ଷି ଥିଲେ ଜଣେ ଋଷି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ମହର୍ଷି ଅଥର୍ବାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦଧିଚି। ଦଧିଚି ନାମରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଭଳି ତ୍ୟାଗ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଏବଂ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ, ଯେଉଁ ବିଚାର, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମହନୀୟତାକୁ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟୟିତ କରିଥିଲେ। ଦଧିଚି ପିତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେହି ଋଷି ବା ରାଜ ତପସ୍ୟା କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତପସ୍ୟା କଲା ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିବେ ଯେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ହେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଅସୁର ତପସ୍ୟା କରୁ, ଜଣେ ଦେବତା ତପସ୍ୟା କରୁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାନବ ତପସ୍ୟା କରୁ, ନର କିନ୍ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ନାଗ କୁର୍ମ ଯେତେ କେହି ତପସ୍ୟା କଲା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଭାବନ୍ତି ଏ ତପସ୍ୟା କଲେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଚାଲିଯିବ। ଋଷି ଦଧିଚି କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାରଣ ତପସ୍ୟା କଲେ ତାହା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତ ତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ତ ପଚାରି ନଥିଲେ ଦଧିଚିଙ୍କି। ଦଧିଚି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ତୋଷ୍ଟା ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୃତ୍ର। ତୋଷ୍ଟା ଋଷି ଯେମିତି ଅଥର୍ବା ଋଷି, ସେଇଭଳି ତୋଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଋଷିଙ୍କ କଥା। ଗୋଟିଏ ଅଥର୍ବା ଋଷି, ମହାନ ତେଜସ୍ୱୀ, ଏବଂ ତୋଷ୍ଟା ଋଷି, ସେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ତେଜସ୍ୱୀ। ଅଥର୍ବା ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦଧିଚି, ଆଉ ତୋଷ୍ଟା ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୃତ୍ର। ଏଇ ବୃତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ଅଥର୍ବା ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦଧିଚି ଦେବତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୱୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋଷ୍ଟା ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୃତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ବିତାଡ଼ିତ କଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ରର ଭୟରେ ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଲେ। ଗୁପ୍ତରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ କେମିତି ବୃତ୍ରାସୁର ମରିବ। ଅନେକ ବିଚାର ହେଲା। କେତେ ଦେବତା କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ବୃତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାସୁର, ଅସୁର, ବୃତ୍ରାସୁର, ଏହି ବୃତ୍ରାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟକୁ କେବଳ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ। ଯଦି ବୃତ୍ର ଯେହେତୁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଏବଂ ଅସୁର ବା ରାକ୍ଷସ, ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଋଷିଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ, ତାଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ଯଦି ବଜ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ଯଦି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଙ୍କର ହାଡ଼ରେ ଯଦି ବଜ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ବଜ୍ର ଅସ୍ତ୍ରରେ ଏ ବୃତ୍ରାସୁର ମରିବ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଏଠି, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋଷ୍ଟା ଋଷି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥର୍ବା ଋଷି, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଧିଚି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ଦରକାର ଜଣେ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୱୀର ଅସ୍ଥି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ମନରେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା। କେଉଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସେ ହାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? କାହାଙ୍କ ପାଖରୁ? ଋଷିମାନେ ତ କଳ୍ପଜୀବୀ, ପୁଣି ଯୋଗସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାର ହାଡ଼ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ବହୁ ଭାବନା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କ କଥା। ଦଧିଚି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯିବ ବୋଲି। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ।
ତେଣୁକରି ଅତୀତରେ ସେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଇନ୍ଦ୍ର ଦଧିଚିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏତେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ଋଷି ଦଧିଚି ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, କାରଣ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଦେବତାମାନେ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଆମମାନଙ୍କ ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଋଷି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୁଣି ସଙ୍କଟ କ'ଣ? ଦେବତାମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ? ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେବତାମାନେ ଯେ ଦଧିଚିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ହାଡ଼ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଦଧିଚି ଜାଣିପାରିଲେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ। କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ସେ କହିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ହେ ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଦେବତା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ହେଇପାରେ ନା। ତାକୁ ପୁଣି ପାପ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ମୋର ଅସ୍ଥି ଯଦି ଦେବ ସମାଜର ଉପକାର ଲାଗିପାରିବ ତେବେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ମୋର ତପସ୍ୟା ଏବେ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିବି। ମୁଁ ତପସ୍ୟା ଯେଉଁ କରୁଥିଲି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଉପରେ ତୃପ୍ତ ହେବେ। ଏତିକି କହି ଋଷି ପୂର୍ବର ସକଳ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ସମାଧିରେ ବସି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କେମିତି ପୁଣି ଅସ୍ଥି ଦେବେ? କପିଳା ଗାଈ ଆସିକରି ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ଦେହର ଯେଉଁ ହାଡ଼ର ବାହାରେ ଯେଉଁ ମାଂସ ଅଂଶ ଅଛି, ମାଂସ ଆଉ ଚମଡ଼ା ଅଛି, ଏ ଚମଡ଼ାକୁ ଚାଟିକିରି ତାଙ୍କର ମାଂସ ଆଉ ଚମଡ଼ା ଖାଇଗଲା ଏବଂ କେବଳ କଙ୍କାଳ ସାର ରହିଗଲେ ଦଧିଚି। ମୃତ ଦେହକୁ ଚାଟି ମାଂସ ସଫା କରିଦେଲା କପିଳା ଗାଈ। ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ହାଡ଼ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ବଜ୍ର ନାମକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ସେହି ବଜ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ନିହତ କରାଗଲା। ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଭୟାକୁଳ, କାହା ଉପରେ ଭୟାକୁଳ? ମଣିଷ ଉପରେ ଭୟାକୁଳ। ଏ ମଣିଷ କେବଳ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଗୋଟେ ଅସୁର ପୁଅଟିଏ। ଅସୁରର ପୁଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତପସ୍ୟାରେ, 12 ବର୍ଷର ବାଳକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବହୁ ଲୋକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦଧିଚି ପରି ଋଷି କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲେ ବା ନିଜେ ସଂଶୟ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେଇ ସଂଶୟର ବିମୁକ୍ତ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ବୃତ୍ରାସୁର ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଙ୍କର ଅସ୍ଥି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ଦଧିଚି। ଆଉ ଦଧିଚିଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି ବଜ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ବଜ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ସେ ବଜ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜଣେ ଋଷି, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜା ଋଷି, ସାଧାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜସ୍ୱୀ ଋଷି। ଦଧିଚିଙ୍କର ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେହି ବଜ୍ର। କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ! ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ପୁରୁଷଙ୍କର ଅସ୍ଥି ହେଉଛି ବଜ୍ର। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଏହି ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମୁନି ଋଷିମାନେ କେତେ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଉଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଉଥିଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ଆଜିରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ରଫ୍ ଖାତା ଫର୍ଦ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।